اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ ان کو شاگردوں کو 120 کی جماعت کو ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. کیا نہیں کرنا؟ یروشلم سے یہ گر جائے گا. یروشلم سے باہر، بولے یروشلم سے باہر، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. یہ وعدہ جو یسوع مسیح نے جس کا ذکر کیا ہے، کچھ باتیں آپ کو یہاں سے لوئس فہم نے بھی بتائی ہیں اور کچھ یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس طرح ہم آج کے دن کی پراپر اہمیت کو جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے. اعمال کی کتاب کا پہلا اور دوسرا باب خدا کے وعدہ کے مطابق زندگی کا آغاز ہے، نیو جنریشن کا آغاز ہے، ایک نئی پیڑھی کا آغاز ہے. جب یہاں پر یہ لکھا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، تو یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بارہا اس وعدے کا اظہار کیا کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، خدا جو ہمیشہ سے ہی ہمیں اپنی قربت میں رکھنا چاہتا ہے، اس خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے خدا نے ایک انتظام، ایک منصوبہ تیار کیا کہ اس کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ پرماننٹلی یا لائف ٹائم رہ سکیں. اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری تھی. نمبر 1 کہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے نمبر 1 پاکیزگی کی ضرورت تھی، اور پھر گرے ہوئے اور موت میں ابلیس کا تو شکست کھائے ہوئے انسان کو خدا کی قربت میں دوبارہ بحال کرنے کے لیے خدا نے دو باتوں کا ہماری زندگی میں کرنا ضروری سمجھا، اور اس کے بغیر ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. اور یہ دونوں باتیں خدا کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، یعنی خدا کی ڈیوائن پرسنالٹی کا حصہ ہیں. یعنی جیسے ہم ٹرینٹی بولتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس، تو خدا اپنی ذات ہی کو مختلف 3 زاویوں میں انٹروڈیوس کرا کر انسانوں کو اس شکست سے اور اس موت سے نکال کر دوبارہ خدا اپنی پریزنس میں داخل کرنے کے لیے خود پہل کرتا ہے. اور یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ابلیس کی چنگل سے نکل سکے، لہذا خدا مدد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور اسی لیے آج کے میسج کا جو ٹاپک مجھے خدا نے دیا وہ یہ ہے the promise of God، یعنی خدا کا وعدہ، خدا جو ازل سے ہمیں اپنے پرومسز دیتا رہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور جب خدا نے انسان کو کریٹ کیا تو کریٹ کرنے کے بعد بھی خدا نے انسان کو کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانیں، یعنی ایسا انسان جو خدا کی صحبت میں رہنے والا، خدا کی گیدرنگ میں رہنے والا، خدا کے ساتھ رہنے والا شخص ہے. اور اس کو خدا نے کریٹ کیا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے. یہ خدا نے شروع میں کہہ دیا کہ تم بے بچوں میرے ساتھ رہو گے. حالانکہ فرشتے بھی خدا کے ساتھ ہیں، لیکن وہ خدا کی صحبت کے لوگ نہیں ہیں. فرشتے ہم سے زیادہ ہولی اور پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی صحبت میں وہ خدا کے ورکر ہیں. We are not worker, we are the sons of God. Hallelujah. یہ ہے فرق.
اب ہماری جو پاکیزگی ناپاکی میں بدل گئی تھی نا، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے، اس کو دوبارہ اس اصل شیپ میں لانے کے لیے خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا اپنی ہی ڈیوائن پرسنالٹی میں سے اپنا وجود تقسیم کر کے زمین پر آتا ہے. جیسے خدا جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خدا بیٹا بن کر زمین پر ہماری خاطر اتر آیا. اور یہ ایک دنیا کے لیے اچنبھا ہے. دنیا کے لیے یہ بیٹے کا کانسیپٹ بالکل عقل دنگ رہنے والی بات ہے. دنیا اس کو قبول نہیں کر رہی. لیکن یہ جو خدا نے ایک پلان بنایا، خدا نے جو ایک منصوبہ تیار کیا ہے، اس میں بیٹا کلمہ مجسم اس دنیا میں انسانوں کو پریپیئر کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، انہیں خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے، انہیں خدا کی پریم اور محبت میں اس معیار تک پہنچانے کے لیے بیٹا پہلا کردار ادا کرتا ہے. نمبر 1 کریکٹر جو خدا کا بیٹا کردار ادا کرتا ہے. اور دوسرا کریکٹر ہے وہ پاک روح کا ہے. پہلا کریکٹر کیا ہے؟ آپ اکثر سنتے ہیں بائبل مقدس میں، ایک متی 13 باب میں لکھا ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور یہ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور یہ جو بیٹا کلام لے کر آیا ہے، وہ زمینوں کو تیار کر رہا ہے، وہ ہل چلا رہا ہے، اور اس کے اندر وہ بیج بو رہا ہے. اور یہ جو بیج بویا جا رہا ہے، یہ ہماری زمینوں کو زرخیز کر رہا ہے. لیکن بیٹا کسی کو تیار نہیں کرتا. بیٹا صرف اپنا کلام انہیں دے رہا ہے. بیٹا انہیں تیار نہیں کر رہا. تیار کرنے کا کام روح القدس کا ہے. بیٹا انہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا کی طرف راغب کرتا ہے. کوئی ہے جو تمہاری فکر کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہیں اپنا پرومس دیتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے خدا ہماری بے وفائی کے سبب سے خلوت خانوں میں کثرت سے روتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بھی لکھا ہوا یرمیہ 9 باب میں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں سے جب ناراض ہو جاتے ہیں، یا کبھی کوئی بچہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ماں باپ کی کیفیت بہت بری ہوتی ہے اس وقت. آپ مصرف بیٹے کی کہانی سے سب واقف ہیں. مصرف بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، لیکن اس کا باپ ہر روز اس کا راستہ دیکھتا تھا. میرا بیٹا کب واپس آئے گا؟ ہر روز اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ دور کہیں اپنے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر روز اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا ہوگا، یہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا. سنیے، یہ دراصل میری اور آپ کی تصویر ہے جو مصرف بیٹے کی صورت میں خدا نے ہمیں دکھائی تھی. آسمانی باپ ہماری فکر کرتا ہے جب ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اسے ہم صحیح وہ مقام نہیں دے پاتے جو ایک فادر کا مقام ہونا چاہیے، گاڈ کا ہونا چاہیے، سپریم کا ہونا چاہیے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لکھا ہے ہماری اس گردن کشی کی وجہ سے وہ خوب اپنے اندر، اپنے شکنجے کے دل میں، وہ اپنے اندر گھبراہٹ میں رہتا ہے کہ میرے بچے کب میری باتوں کو سمجھیں گے، کب میری باتوں کو سنیں گے. کلام میں لکھا ہے وہ اپنے دروازے بند کر کے خلوت خانوں میں زارو قطار خدا روتا ہے. کون روتا ہے؟ آپ کو پتا ہے دراصل وہ خدا نہیں نہ رہا، اب وہ خدا ابا بن گیا ہے. یہ تصویر کس کی میں بتا رہا ہوں؟ ابا کی. جب وہ خدا کی صورت میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے پورے روب اور جاہ و جلال میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب وہ مسیح کی اس محبت کے طفیل ہمارا ابا بن گیا نا، تو پھر وہ بیٹے کی صورت میں ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر وہ ہماری جدائی برداشت نہیں کر پاتا. نہیں یقین تو یرمیہ 9 باب پڑھ کے دیکھو، وہاں پہ لکھا خدا خلوت خانوں میں اپنا زار و قطار اپنی اس بنی نوع انسان کے لیے روتا ہے، کب میری بنت قوم واپس آئے گی؟ کیوں یہ شفا نہیں پاتی؟ کیوں یہ ریکور نہیں ہوتی اپنی بیماری سے؟ اور کیوں یہ میری طرف واپس نہیں لوٹتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے راستے خود چن لیے ہیں. جب کئی دفعہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر ماں باپ کو اکثر کہتے ہیں تیانوں کی پتہ ہے، سانو پتہ ہے کی ہوندا ہے کیویں ہوندا ہے. دراصل خدا کو بھی لوگ کہتے ہیں
अभी पिछले दिनों एक मैं क्लिप देख रहा था, जावेद कोई राइटर है, इंडिया के फिल्म राइटर है, पूरा नाम क्या है? जावेद अख्तर साहब। तो वो आजकल बड़ा टिकटॉक बना रहे हैं, पता किसके लिए? कि देयर इज नो गॉड। वो एथियस्ट हो गया है। वो कहता है खुदा की जात है ही नहीं, ये ऐसी टकोसला बनाया हुआ है मजहबों ने, मरने के बाद सब कुछ फिनिश है, देयर इज नो फर्दर लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर फर्दर लाइफ ना होती तो मेरा और आपका यीशु मौत और कब्र फतह ना पाता। हालेलुया। उसने हमें ये उम्मीद का एक रास्ता दिखाया। अभी आपके सामने एक हवाला पढ़ा गया, आपको पता है कौन सा हवाला पढ़ा गया है? किसी को पता है? हिजकियेल की किताब का, और उसका बाब नंबर 37 पढ़ा गया है। और ये जो हिजकियेल की किताब है, इसका 37वां बाब जो पढ़ा गया है, इसके अंदर ये जो सूखी हड्डियों की बात हो रही थी ना, जो भी वसीम साहब ने आपके सामने पढ़ा है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सूखी हड्डियों से मुराद बनी इस्राएल कौम है जो खुदा से बागी हो गए थे। क्या हो गए थे? खुदा से जब खुदा से बागी हो गए तो खुदा ने उन्हें सूखी हड्डियों की मानी तशबीह दी। और फिर कलाम में लिखा है, तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। ये हड्डियां कौन है? तमाम बनी इसराइल। और ये जब बनी इसराइल सूखी हड्डियों की मानिंद होगी ना, तो 3 चीजें इनके अंदर से जाती रही। वो 3 चीजें कौन सी हैं? आयत नंबर 11 में लिखा है। नंबर 1 कि वो सूखी हड्डियां हो गई। नंबर 2 वो नाउमीद हो गए, उनकी उम्मीद जाती रही। और नंबर 3 वो कहने लगे कि हम तो बिल्कुल फना हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल। दरअसल जब इंसान खुदा से जुदा होता है ना, तो ये 3 बातें उसकी जिंदगी में आ जाती है। नंबर 1 वो बिल्कुल तन्हा और सूखा रह जाता है। यीशु मसीह ने भी जब वो सलीब उठा के जा रहे थे तो उसने कहा था, जब ये हरे दरख्त के साथ ऐसे करते हैं तो याद करो सूखे दरख्त के साथ ये क्या कुछ नहीं करेंगे। कहा था ना यीशु मसीह ने। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। सूखा दरख्त से मुराद ये है खुदा से खाली रूह, खुदा की मोहब्बत से खाली रूह। और जो खुदा की मोहब्बत और कलाम से खाली है, सुनिए, नंबर 1 वो सूखी हो जाती है, और नंबर 2 वो नाउमीद हो जाती है, और नंबर 3 वो ये समझती है अब मेरे लिए सिर्फ फना है, मौत है, और इसके आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मसीहत इन तीनों चीजों पर गलबा देती है। मसीहत इन तीनों चीजों पर गलबा देती है। सूखी हड्डियों को वो शादमान हड्डियों में तब्दील कर देती है। फिर नंबर 2 नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील कर देती है। और नंबर 4 जो ये कहते हैं कि हम फना हो जाएंगे, खुदा कहता है खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, इसलिए तुम्हें मैं फना नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदा उम्मीद है, ये जिंदा उम्मीद है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था तो पहला ये देखिए मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 14 निकालिए। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14। जी 14वें बाब की आयत नंबर 16। जी 14वें बाब की आयत नंबर 16 में कुछ यूं लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे ये है वो वादा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और यीशु मसीह ने कहा जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ये 4थी आयत में पढ़ के आए थे हम लोग, इमार 1:4 में। और क्या जिक्र सुना था? कि मेरा बाप तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी रूहे हक, रूहे आगे पता क्या लफ्ज लिखा है? जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है मैंने अभी कहा था बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब उसने बीज बोना शुरू किया तो लोगों ने इस नामुमकिन कलाम को
यीशु की जुबानी सुनकर मुमकिन कबूल कर लिया, और जिन्होंने कबूल कर लिया, लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास जिंदगी है। इसका मतलब है हम नाउमीदी से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। और जैसे ही हमने कलाम को कबूल किया तो बाइबल मुकद्दस कह रही है इसको दुनिया हासिल नहीं कर सकती। किसको? दूसरे मददगार को दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और तुम्हारे, आगे क्या लिखा है, अंदर होगा। ईद पेंतीकोस में जो रूल कुदस साथ चलता था, ईद पेंतीकोस में अब वो हमारे अंदर रहता है। दैट इज द थर्ड जो खुदा का अखनूम है ना, ये वो है पाक रूह। आप पढ़ते हो ना, बोलते हो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। आज दरअसल ये ट्रिनिटी का भी ये तीसरा अखनूम आपको मिलने वाला है। दूसरे से अब्बा ने आपको पहले मुतारफ करा दिया, उसका नाम बेटा है। जब क्रिसमस आती है, जब ईस्टर आता है, क्रिसमस पे वो आया हमारे गुनाहों को उठाने के लिए, और उठाकर वो जो है उसने सलीब पर हमारा कफारा दे दिया। और बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु मसीह के कलाम के करने के सबब से उसने हमें खुदा से दोबारा मुतारफ कराया कि वो है जो तुम्हारी फिक्र करने वाला है, वो है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, वो है जो तुम्हारे लिए हर वक्त इंतजार करता रहता है। मेरे बच्चों, तुम कब मेरे पास वापस आओगे? हिजकिय्याह किताब की सूखी हड्डियों से मुराद लिखा है बनी इस्राएल कौम है। तो आज मैं और आप अगर हम खुदावंद में शामिल हो गए हैं, तो अगर हम बर्दाश्ता हो जाए तो खुदा हमारे साथ भी वैसा ही कलाम करता है। आमीन। तो फिर जब ये हम पढ़ते हैं कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है वो अब तो हमारे, पहले तो हमारे साथ था, अब वो हमारे क्या होगा? अंदर होगा। सुनिए, बेटा हमेशा बाप से मुतारफ कराता है। अब रूह का काम क्या है? रूह का काम बताओ आपको क्या है? रूह का काम है वो हमारे दिलों को तैयार करता है। कलाम हमारी आबियारी करता है, हमें सीधा करता है, हमारी जमीन को जरखेज करता है, उसमें बीज बोता है, सब कुछ करता है। लेकिन कलाम हमें तैयारी नहीं देता, तैयारी हमें रूह कुदस देता है। अभी आपको बताऊंगा कैसे तैयारी देगा। निकालिए इमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली 4 आयतें अभी लुइस बेटे ने पढ़ी हैं और मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि ये इमाल की किताब का खास आज चैप्टर है जिसको पूरी दुनिया में आज पढ़ा जा रहा है। जी, क्या लिखा है यहां पे? लिखा है जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का नाटा होता है, और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला के सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। चौथी आयत गौरतलब है, सुनिए। और वो सब रूह कुद्दस से कितने? 1 2 क्या लिखा है? तो आज तो सब लोग कहते हैं एदी की जरूरत है। ठीक है, जिन्हों खुदा चाहता है उन्होंने देंदा है। नहीं, कलाम में लिखा है सब भर गए। आज जितने आप बैठे ना, सबको जरूरत है। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, ये खुदा का इतना बड़ा अमीक काम है जो दुनिया में बनी इंसान के लिए खुदा ने किया। ये नहीं, सबसे बड़ा काम वो यही है जो इमैनुएल हमें दिया गया था। अब रूह की सूरत में हमारे साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अंदर रहने के लिए आ गया है। हालेलुया। अभी मैंने देखा आपके सामने 14वें बाब की 16वीं आयत 18वीं पढ़ी, तो वहां पे पता क्या लिखा हुआ था? पहले तो वो तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर। अब लफ्ज क्या पढ़ा हमने? अंदर होगा। अब ये जो ईद पेंतीकोस है ना, इसमें खुदा हमारे अंदर रहने के लिए आ गया है। हेलो, कई दफा हम गेस्ट बुलाते हैं। सुनिए, गेस्ट आते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, हो सकता है रात भी रह जाए। अगले दिन कहना ओके जी बाय बाय, खुदा हम तेरे नाल होवे, चलो जी बाय बाय। सुनिए, पाक रूह आपके साथ हमेशा रहने के लिए आना चाहता है। क्या आप अलाउ करना चाहते हैं पाक रूह को अपने घर में? और ये आपके मिट्टी के घरों में नहीं रहना चाहता। अपना सीधा हाथ दिखाएं, ये इस घर में रहना चाहता है, इस घर में।
بولے اس گھر میں. بولیں ذرا اپنا کریں نا ایسے ذرا کریں. آپ جب ایکشن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے خدا کہتے ہیں میرے بچے راضی ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں. آپ ذرا ادھر کریں, اپنی طرف اشارہ کریں. بولیں اے خداوند میں اپنا گھر تیرے لیے کھولتا ہوں تاکہ تو ہمیشہ اس گھر میں رہے. روح القدس کے وسیلہ تو میری زندگی کا حصہ بن جا. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیری مرضی سے ہو اور میں تجھے فالو کروں تاکہ زمین پر تیرا جلال ظاہر کروں. یسوع کے نام میں آمین. یہ ہے آپ کی دعا. جب آپ اپنا دل کھولیں گے, دروازہ کھولیں گے, کہا میں لکھا میں بھی آؤں گا, باپ بھی آئے گا, بیٹا بھی آئے گا, روح القدس بھی, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور سنیے, پرونا بن کے نہیں آنا چاہتا, یہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. اور جب ہمیشہ رہے گا تو وہ ایک بڑا فرد گھر کا بن کر, سنیے, گھر کا بڑا بن کر, کیا بولیے سب, کیا بن کر, گھر کا لیڈر بن کر آپ کے گھر میں رہے گا. تو سنیے, یہ پھر ساڈی مرضی نہیں چلنی. بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, مرضی اس کی چلے گی. کئی دفعہ ہم اپنی منمانیاں بڑی کرتے ہیں. سنیے, ہم ٹھوکر کھائیں گے. گھر کا لیڈر خدا نے پتا کس کو بنایا؟ آدم کو. بولیے آدم. عورت کو نہیں لیڈر بنایا. سنیے, سوری, مرد کو لیڈر بنایا. عورت کو بنایا مددگار. کئی دفعہ بہنیں لیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. سنیے, بائبل مقدس میں مرد کو کہا گیا ہے, اور چرچ میں جہاں جہاں خدا کو اگر آپ نے ایک دروازہ کھول کے اس کو بلوا لیے نا, سنیے غور سے, میں جو بات کرنے لگا ہوں. یسوع مسیح نے گیتسمنی باغ میں پتہ کیا کہا تھا؟ ابا میری نہیں, کیا بولا؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کہتا ہے وہ بڑا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مجھ سے بڑا ہے. یہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں. جو بڑا ہے وہ گھر کا آگو ہے, وہ گھر کا لیڈر ہے, اس کی مرضی چلے گی. ابا نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے بھیجے اس لیے. یسایہ کی کتاب 53 میں آپ 10ویں آیت نکالیے. یسایہ 53, ایزایہ چیپٹر 53 ورس نمبر 10 ذرا نکالیے جلدی سے جی. ذرا دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. 53 کی 10 یہاں پہ لکھا ہے, لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس کا مطلب ہے یسوع کو کچلے. کس کو کچلے؟ بیٹے کو. بولو بیٹے کو کچلے. تو بیٹا تھلو کی کہہ رہے ابا تیری مرضی, تے ابا کی کہہ رہے پتر میری مرضی ہے یہ کہ تینوں کچلیا جائے. اب سمجھ میں آئی کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ اس کی مرضی چلتی ہے. غور سے سنیے, اگر یسوع وہاں بڑے کی مرضی چلنے نہ دیتا تو یسوع کی قبر کبھی نہیں کھلنی تھی. ہلو, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نافرمانی ہونی سی نا. آپ کو پتا ہے موسیٰ سے نافرمانی ہوگی. موسیٰ نے کیا پتر پہاڑی تے چڑھ, او سامنے کنعان ہی ویکھ لے, تو جا نہیں سکتا. کیا بولا تھا؟ دیکھ لے تو جا. کہ یسوع بھی تے کہندا ایویں جان کے ابا یہ کام ویکھ تو منو کچلوائی جان دے پا. یہ کدھر دی گل ہو گئی؟ اس نے کہا ابا آپ چاہتے ہیں میں کچلا جاؤں؟ اس نے کہا I surrender myself. اس نے کہا میں تابع کرتا ہوں آپ کے. آپ کو پتا ہے جیسے اس نے تابع کیا, آپ کو پتا ہے زمین اور آسمان کی جو اندیکھی قوتیں ہیں وہ لرزہ کھا گئی. یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کون ہے جو باپ کی پوری مرضی کے تابع ہونے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر رہا ہے؟
सुनिए गौर से, आगे क्या लिखा है। बाप की मर्जी यह है कि उसे कुचले। उसने बेटे को गमगीन किया। ये कैसा बाप है जो बेटे को गमगीन भी कर रहा है, कुचल भी रहा है, और इसलिए गमगीन और कुचल रहा है। सुनिए, अब बेटे के अंदर वो अपनी बड़ी नस्ल को देख रहा है। अगली आयत क्या लिखा है, ताकि उसमें से वो बनी इंसान के पूरे एंटायर ह्यूमन नेचर को देख रहा है कि ये कुचला जाएगा, वो सेफ होंगे। हालेलुया। एक कुचलूंगा, सारे बचाऊंगा। आमीन। एक की नाफरमानी से सारे गुनाहगार हो गए। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये अदन में किसने नाफरमानी की? आदम ने। तो क्या हुआ? सारे गुनाहगार। रोमियो पढ़ के देखिए, वहां पे लिखा है एक ने पाक काम किया, एक की रास्तबाज से अब सारे रास्तबाज हो गए। आइए जोरदार तालियां। एक की रास्तबाजी से सारे रास्तबाज हो गए। बोलिए मैं रास्तबाज हूं, मैं रास्तबाज हूं। यीशु के ईमान के वसीला, अपने कामों से नहीं, यीशु पर ईमान के वसीला। जब हम आदम की नस्ल से थे, हम गुनाहगार थे। आप जो यहां कुर्सियों पे बैठे हो ना, अब आप आदम की नस्ल वाले नहीं रहे, अब आप यीशु की नस्ल वाले हो गए हो। यीशु की नस्ल पता क्या है? सुनिए, यीशु की नस्ल कलमा खुदा है, लेकिन और कलाम, और हमने उस कलाम का जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। सुनिए, वो आया इकलौता था, गया इकलौता नहीं है। निकालिए पहला करंथियों, निकालिए पहला करंथियों, निकालिए पहला करंथियों, जल्दी से निकालिए। मैं इधर वापस आता हूं। पहला करंथियों निकालिए जल्दी। वाह, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त आज बातें होने वाली हैं, तो आप, मेरा ईमान है कि आज बड़ी बरकत पाने वाले हैं। जल्दी जी, क्या लिखा है 17वीं आयत में? पहला करंथियों 15:17 में लिखा हुआ है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। सुनिए, अगर यीशु मुर्दों में से ना जी उठता तो हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार रहते, हम गुनाहगार रहते। ये लिखा हुआ यहां पे। लेकिन आपका क्या ख्याल है, यीशु मुर्दों में से जी उठा कि नहीं जी उठा? इसका मतलब है अब हम गुनाह में गिरफ्तार भी नहीं रहे। देखो, सादा सी तालीम है और समझने वाली बातें हैं। थे गुनाहगार, बाइबल कहती है अब नहीं हो। अगर यीशु मुर्दे में कब्र में पड़ा रहता तो हम गुनाहगार रहते, लेकिन यीशु ने मौत और कब्र पर क्या पाई है नेल्सन साहब? फतह। और इस फतह में हम शामिल हुए ईमान के वसीला से। तो क्या लिखा है आगे? लिखा है तुम्हारा ईमान बेफायदा होता, अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। मैं जावेद अख्तर की बात कर रहा था ना, एक राइटर की जो फिल्में लिखता है। सुनिए, वो कहता है हम सिर्फ इस दुनिया तक हैं, आगे कुछ भी नहीं है। ये अपनी अक्ल से, दरअसल वो बहुत पढ़ा लिखा भी है, बड़ा राइटर भी है, उसको बहुत कुछ आता है जो लिखता है, फिर फिल्में बनाता है, लेकिन इस अक्ल और दनाई में वो असली हकीकत खुदा की भूल गया है कि जो उसको ये सब कुछ देता है उसने उसी का इनकार कर दिया है। तो अब पता है कि वो क्या हो गया है? वो सूखी हड्डी हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, वो नाउमीद हो गया है, और नंबर 3, अब वो हलाकत के दाहिने पर खड़ा हुआ है। ये भी पीछे मैं पढ़ के आया हूं, हिजकिय्याह की किताब 37वें बाब में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? वो सबसे बड़ा बदनसीब है जो इसी जिंदगी पर उम्मीद रख रहा है। लेकिन फिल वाक़े अब हकीकत क्या है, वाक़या क्या हुआ है, अब उसकी बात होने लगी है। फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से, आगे लिखा है, जी उठा है। हालेलुया। मसीह मुर्दों में से, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल, जो सो गए उनमें क्या हो गया है? पहला फल।
اب یہ جو فصل خداوند کاٹنے کے لیے عید پینتیکوست لے کے آیا، اب سنیے ذرا عید پینتیکوست ہے کیا. اب یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا لیا ہے، پاکرو نے بیک گراؤنڈ بنا لیا. اب سنیے عید پینتیکوست ہے کیا. یہ جو یسوع ہے نا، یہ مردوں میں سے جو جی اٹھا ہے، یہ اپنی اس فصل کا جو اس کے کلام کے سبب سے پیچھے آلریڈی جب وہ کلام کر رہا تھا، بیج بونے والے کی مثال کی طرح کلام وہ جو ہے وہ کھیتوں میں ڈال رہا تھا، زندگیوں میں ڈال رہا تھا. وہ کلام اب زندگیوں کے اندر ہے، لیکن صرف 120 کی جماعت تھی جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتا 4000 کو خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھلایا، یسوع نے 7000 کو کھانا کھلایا، یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا. یہ سارے وہ لوگ تھے جو کلام سن رہے. اس کا مطلب بیج بویا ہوا تھا، لیکن ابھی پریپیئر نہیں ہوا، تیار نہیں ہوا تھا. یہ تیاری کون دے گا؟ یہ روح القدس دے گا. عید پینتیکوست پہ سنیے کیا ہوا تھا. ابھی ایک چیز میں بتانے لگا ہوں. یوحنا کی انجیل 20واں باب نکالیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یوحنا کی انجیل 20واں باب، یہ بڑی کھوج لگا کے، بڑا ذہن لڑا کے، اور بڑے پاکرو سے بیٹھ کر یہ چیزیں نکلی ہیں جو میں لے کر آپ کے سامنے آؤں. یہ بڑی امیزنگ باتیں ہیں، بلیو کرو. سنیے یہاں پہ کیا لکھا ہے 17ویں آیت میں، 20 کی 17، یوحنا 20:17 میں لکھا ہے. یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو. عورت سے کیا کہا؟ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. باپ کے پاس اوپر، لیکن میرے بھائیوں سے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ، تمہارے باپ، اپنے خدا، تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. پتہ ہے اوپر کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ اپنا پہلا پولا، اپنا پہلا پولا. پولا کس کو کہتے ہیں؟ جو فصل پیچھے پک گئی ہے نا، اس کا پہلا پولا اٹھا کر خدا کی حضوری میں جا کے ہلایا جاتا تھا کہ خدا آپ نے وقت پر می برسایا، آپ نے وقت پر جو ہے وہ اونس برسائی، اور میری فصل کو وقت پر پانی دیا، اور آج میری فصل پک کے تیار ہے. اس لیے میں اپنے کھیت کا پہلا پولا یعنی پہلا حصہ میں اٹھا کر تیری حضوری میں لے کے آیا. تو اسی کو 10واں حصہ بھی کہتے ہیں. اسی کو خدا کے حضور میں اپنی کمائی کا پہلا حصہ بھی کہتے ہیں. کئی دفعہ پتہ پاکستان میں پنجابی جو بہنیں مائیں ہوتی تھیں، وہ اپنے پرات میں سے پہلا پیڑا نکال کے ہمیشہ پیچھے کر دیا کرتی تھی. میری ماں نے ایسا کیا اس لیے مجھے یاد ہے. وہ پہلا اپنی پرات میں سے پہلا پیڑا اٹھاتے تھے، اس کو نہیں پکاتے تھے، وہ پیچھے کر دیتے تھے کسی غریب غربا کے لیے، کسی کے لیے، اپنے گھر سے نکالنے کے، روٹی دینے کے لیے. ہاللیلویا. یہ خداوند کی مرضی ہے. اعبار کی کتاب 23واں باب نکالی ہے. اعبار کی کتاب 23واں باب 15ویں آیت. آج آپ کو جی اعبار کی کتاب 15واں باب عید پینتیکوست کا صحیح مطلب لے کے جاؤ گے آج. سنیے یہاں پہ کیا لکھا ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے. کیا لکھا ہے؟ پولا لاؤ گے، یعنی اپنی فصل کا پہلا حصہ. پولا کہتے ہیں اپنی فصل میں سے پہلا جو آپ نکالو گے نا حصہ، وہ لے کر میری حضوری میں آنا، پھر اسے ہلانا. کیا لکھا ہے؟ پہلا پولا لاؤ گے. کتنا گننا شروع کرنا وہاں سے. جس دن تم یہ پہلا پولا لاؤ گے نا، وہاں سے گننا شروع کرنا. دیکھا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں. ابھی لوئس بھی بتا رہے 7 کے دن 49، 7 7 49. یہ دے 49 ہو گئے، پھر کیویں 50 دن ہو گئے. 50واں دن کیویں ہوئے؟ 49 ہو گئے، 7 7 49 ہو گئے. یہ سبت تک کی گنتی ہے. سبت کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ. یسوع ہفتے کو نہیں جی اٹھا. اب آپ سب بولیے یسوع کس دن جی اٹھا تھا؟ سنڈے کو. لیکن ہفتے کے سبت کے اگلے دوسرے دن گن لینا. تو 49 کے بعد اگلا دن کون سا آتا ہے؟ 50واں دن. جس دن پہلا پولا لے کے آؤ گے نا، وہ 50واں دن ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح 50ویں دن اپنا پولا جب اپنے خداوند کے حضور میں لے کے جاتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس روح القدس کو اس دن بھیجتا ہے زمین کے اوپر. جیسے ہی روح القدس زمین کے اوپر آتا ہے، پترس کھڑا ہوتا ہے.
मैं पूरा बाब नहीं पढ़ूंगा, वक्त को बचाते हैं थोड़ा सा। लिखा है पतरस उन 120 की जमात में खड़ा हुआ और पतरस ने क्या किया, उसने कहा जो तुम समझते हो कि ये ताज़ा मै के नशे में, ताज़ा मै के नशे में नहीं, ये योएल नबी की किताब में तुम्हारे साथ वादा ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि तुम ना बाइबल पढ़ते हो ना सुनते हो, इसलिए तुम्हें भूल गया है। मैं याद कराता हूं। रूल कुदस क्या करा रहा है? याद करा रहा है। अब सुनिए जरा 22वीं आयत से, दूसरा बाब, इमाल की किताब दूसरा बाब और आयत नंबर 22 से, आयत नंबर 22 से मैं पढ़ता हूं, आपके लिए लिखा है, ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो। अब रूल कुदस बातें करने लगा इस्राएलियों से। क्या करने लगा? यसु नासरी एक शख्स था। अब आगे ना यसु नासरी के बारे में बातें करके रूल कुदस उन्हें दोबारा बता लगा, जिसको तुमने हलाक किया ना, वो अब किधर है और वो क्या करके गया, अब तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूं तुम्हें क्या है। अब दिलों को तैयार करने लगा रूल कुदस। मैंने कहा था यसु कलाम बीज के गया है, रूल कुदस तैयार करेगा। अब सुनिए होगा क्या। लिखा है यसु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना जरूर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों और साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचा तुम आप जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबिक के माफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ में उसे मसरूब करवा के मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूँ, क्योंकि वो मेरी तरफ से क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। मेरा जिस्म नाउमीदी में नहीं, बल्कि क्या लिखा है? उम्मीद में बसा रहेगा। और आगे क्या लिखा है? इसलिए तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी से कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। दाऊद की बात कर रहा है यहाँ पे। और उसने कहा, बस नबी होकर ये जानकर खुदा ने मुझसे कसम खाई है, तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। इसने उस पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया और ना वो आलम रुआ में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी सबब से खुदा ने उसे जलाया, जिसके हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर बाप के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर, जरा गौर से सुने रूल कुदस है क्या? बाप के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर, बाप से रूल कुदस हासिल करके, जिसका वादा किया गया था। आज का टॉपिक क्या था? द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जिसका वादा किया गया था उससे ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। बस लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर आगे क्या लिखा है? चोट लगी। ये है रूल कुदस का काम। उनके दिलों पर चोट लगी और आगे लिखा, ऐ भाइयों हम क्या करें? रूल कुदस दिलों को तैयार करता है, जो शुरू में आपको कह रहा था। बेटा कलाम भीता है, कलाम भीजता है और रूल कुदस तैयार करता है। और जब लिखा है रूल कुदस से वो भर गए और कलाम बोलने लगे, तो रूल कुदस उनको तैयार किया। और कलाम में लिखा है, लोगों के दिलों पर कलाम के सबब से क्या लगी? चोट लगी। और उन्होंने कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें कि क्या पाए? निजात पाए। इस सबब से जब उन्होंने कहा, भाइयों हम क्या करें निजात पाए, तो फिर खुदा उनके कहा गया, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया है, उसी यीशु के नाम से तुम्हें बपतिस्मे दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है रूल कुदस जो दिलों को तैयार करता है। जिस यीशु को मसलूब कर रहे थे, आज उसी यीशु के नाम के लिए वो जमीन में दफन होने के लिए तैयार हैं। बपतिस्मे का मतलब है अपने आप को दफन करना और फिर मसीह यीशु के नाम से जिंदा हो जाना।
कलाम को अपनी जिंदगी में उतार लेना, रूह कुदस को जगह दे देना कि वो हमारे साथ रहे। इमैनुएल बनकर कलीसिया खुदावंद अब हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे अंदर रहता है। मुकाशवा की किताब में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूँ। इब्लीस बगैर नॉक किए अंदर आता है, लेकिन हमारा खुदावंद आपकी और मेरी परमिशन चाहता है। बेटा तू चाहता है मैं तेरे साथ रहूं? अगर आप वाकई ग्रांटेड करोगे, वो आपके साथ रहेगा, आपको जिंदगी से हमकनार करेगा, आपको अपनी मौजूदगी का एहसास देगा। और जैसे ही खुदावंद आपके साथ होगा, आप हर लम्हा हर घड़ी जिंदगी को अपने साथ लेकर मूव करोगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास जिंदगी है। आप मौत में नहीं हो, बोलिए मैं जिंदगी में हूँ। ईद पेंतिकोस्त आपको तैयार करती है ताकि आप जिंदगी के इस टेस्ट को अपनी जिंदगी में एंजॉय करें। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है। पूरी दुनिया इस दिन को, मैं अभी इसराइल और उसकी यूक्रेन और उसकी जंग के बारे में देख रहा था, रूस की जंग के बारे में, तो कहते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा हमला कर दिया यूक्रेन ने। 40 जहाज रूस के उसने जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो उसने तबाह बर्बाद कर दिए। सुनिए, मुझे पाकरों ने सिखाया, सुन मेरे बेटे, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा धमाका रूह कुदस का खुदा ने ईद पेंतिकोस्त पर किया है। आज मैं और आप रूह कुदस के वसीला खुदा की कुर्बत में वापस बुला लिए गए हैं। जैसे बाप ने अपनी सूरत और शबीह पर हमें तख्लीक किया था, उसने हमें दोबारा मुशर्रफ बेटे की तरह गले लगा लिए। आपके ख्याल में मुशर्रफ बेटा जब वापस आ गया था, उसको इख्तियार की अंगूठी वापस दी गई थी कि नहीं दी गई थी? दी गई थी ना जी। फिर पोशाक भी पहनाई गई थी ना, अपने बेटे वाली पहनाई देना। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो, उनकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। आप अपने मकाम पर रिस्टोर किए हुए वो लोग हैं जिनको खुदा ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ही इज विद यू इन द एंड ऑफ दिस एज। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hey, you lose me.